तो बीजेडी बीजेपी कांग्रेस भितर को पार्टी को आपण चूज करेंगे? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ବୋଧେ ଶେଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ना ना ମତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିବେ ମା आपनको तो- ससुर बहुत लिबराल हाँ। बहुत उदार से ହଁ ମତେ से जीवन में बहुत कथा कही कंट्रोवर्सी रे पछचंदी किंतु से कहिबा छाडी नांती ନା से कहि चाली छन ସେ ମତେ ଇଏ କହିବେ ମା ତୋର ବହୁତ ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ମା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଫସେଇ ଦେଲେ। ना ଏମିତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ଦେଲେ केही केबे फसिबेनी आपण हाँ। आपण को ग्यारंटी सहित कहूची ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଣ ରାଗି ଯାଉଥିବ ଦେଖିବା को ପରେ। कथरे आपनकर भितर कंट्रोवर्सी अछि मते लागुनी सुजोग पाइले नेत्री बने इलेक्शन ले लड़े ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଭାବେ ବୁଲି ବାଙ୍କିକି ଆପଣ ମତେ नहीं ମୋ ପାର୍ଟିର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मु चाहूची सत्य ज्योतिरंजन घड़ई जानी इलेक्शन हिलै छ टीवी रु देखुथिबे खबर तो ट्रैक करथिबे तांको भितर रिएक्शन कोन हो ସିନା ରିଆକ୍ସନଟା କେବେ ବି ଦେଖେ ନା। आपण के कोना कटा कल ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିବା। ए लास्ट इलेक्शन समय आपनकर नाम उठला जे आपन टिकट पाउचंती इलेक्शन लड़ुछ कोन हैला सेते बळे ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। आपनको मामू को धन्यवाद देबे ने मनमोहन सामंत को କାମ କରନ୍ତୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି हां ସରକାର ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଛି आपनको सिंपथि ଯୋଉଦିନ ଆହୁରି ହଁ आपनकर समर्थनटा कुआडे स्वामी आपनक हस्बैंड जे अछंती बीजेडी रे तांको आडे ना आपनकर मामू जे गानी बाबू को मामू मनमोहन सामंत भारतीय जनता पार्टी रो नेता बीजेपी सभापति ଶୁଣନ୍ତୁ पॉलिटिकल ମାମୁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ममता बनर्जी आगु किंतु ओडिशा ऊपर बहुत अधिक तो आपनकर मत कोन ताको ମୋର କିଛି ମତ ଆଉ ନାହିଁ। आ गोटे चैनल रे मु देखथले आपण माने भिन्न स्वर रे कहथले ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଭାରି ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ हां ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେନି ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଯେମିତି ଭାବେ ସେ ଚାଲନ୍ତି तो डेवलपमेंट किसी होउची का पोस्ट का आपण केमती सासु को सहित ओडिया सासु आ बेंगली बो हम्म। ए कॉन्फ्लिक्ट जोन टा को आपण केमती मैनेज करछन ये एक्ट्रेस मानन को बेंगली अभिनेत्री मानन को ओडिया प्रोड्यूसर मन काई डाकंती एठी कोन कम थांती हिरोइन जियो रोल करिया पाई तो से माने काहे कि कोलकाता जानती एवं एक्ट्रेस मानन को ओडिसा को ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୋ ପରେ ଆଉ ସେମିତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ କେହି ଆସିନି। लहर फिल्म जदि मु प्रश्न पचारे लोक कहीं फिल्म देखा जीवे पैसा मोर समय मोर फिल्म आपणकर मु आपणक कहीं समय आउ टंका खर्च कर राति 2टा पर्यंत ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଅବଧି ବି ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଛି। ଚାରିଟା ସୁଟିଂ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମତେ ପୁଣି ପରଦିନ ମାନେ 6ଟା ବେଳେ ବି କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ନା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। फिल्म हिट हुए कहीं फिल्म फ्लॉप हुए कहीं भाभी चलते ହଁ ଏଇ ସିନେମା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ସିନେମା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ओडिशा रे बहुत फिल्म तैयारी होची ओडिया फिल्म हिट होची फ्लॉप होची केते बाट आगु को जाईची केते बाट पछ को जाईची याकु नै बहुत समय आलोचना हुए किंतु सबुठारु खुशीर कथा जे ओडिया फिल्म आपणको भितरे तरंग तैयारी करूची अर्थात ओडिया फिल्म संपर्क रे भाबिबा पाई गोटे सुजोग तैयारी होची लोक चिंता करूचंती जे ओडिया फिल्म अच्छी गोटे समय थिला जेतबळे ओडिया फिल्म देखिबा कथा भाबिले आपण माने टिके पछकु टाणी हो जाउथिले जे पैसा मोर समय मोर मु हॉल को काहे की जीवी पैसा देकरी समय को नष्ट करी एबे नुआ एक्सपेरिमेंट चलची ओडिया फिल्म रे आजी झिलिक सहित कथा झिलिक बेंगली झियो ओडिया बोहू आज से आपण को आज पॉडकास्ट रे तांको जीवन कहानी सहित तांकर नुआ फिल्म लहरी संपर्क रे
କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବେ। ଜିଲିଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଲହରୀ ଫିଲ୍ମ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଲୋକ କାହିଁକି ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ପଇସା ମୋର, ସମୟ ମୋର, ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସମୟ ଆଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇ ସିନେମାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏଇ ମୁଭିଟା ଦେଖିକି, ଜଣେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଏଇ ସିନେମାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳୁଛି, ଆକ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇସାରୁଛି। ଏ ମୁଭିରେ ଇକୋ ଟୁରିଜମର କଥା ଦେଖାনো ହେଇଛି, ଇକୋ ଟୁରିଜମକୁ ଦେଖାনো ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବି, ଏଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେବ, ମୁଁ ନାଚିବି, ମୋ ମନଟା ଖୁସିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିବ ଯେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଗାଁର 2ଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ 2 ଜଣ କେମିତି ଭାବରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଲେ, ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ। ଜଣେ ଗାଁର ଗୋଟେ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଘରରୁ, ଗୋଟେ ମାଟିର ଘରରୁ ଜଣେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହବା ମାନେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇ ସିନେମା ହଉଛି ସେଇ ମାଟିର ଗୋଟେ ଘରରେ ଲୋକକୁ କେମିତି ଭାବେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା, ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୋକେସନ୍ସ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଘରଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଯେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ପାଉଥିବ, ବଟ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିନେଉଛି, ସେ ତାର ସେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଆହୁରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା, ବିଜନେସ୍। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେ ବିଜନେସଟା କେମିତି ତା ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ଆଉ ଜଣେ ବୋଟମ୍ୟାନ୍, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଆପଣ ବାବୁସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ କାହିଁକି ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନେମା ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ନା, ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ନଥିଲା, ମୋର ସୁପର ମିଛୁଆ, ଆଖିରେ ଆଖିରେ। ହଁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ନା, ନଟ୍ 10 ହଁ 10 ବର୍ଷ 2014-15 ରେ 14-15 ହଁ Yes, 10 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କାହିଁକି ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା? ସେ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଫିଲ୍ମର ବି ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ହି ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ, ସେ ରୋମାନ୍ସ ହଉ, ତାପରେ କମେଡି ହଉ, ଆକ୍ସନ୍ ହଉ, ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଭି ହିଟ୍ ହଉଥିଲା। ତ ରୋମାନ୍ସ ହିଟ୍ ହୁଏ, କମେଡି ହିଟ୍ ହୁଏ, ମିଷ୍ଟ୍ରି ହିଟ୍ ହୁଏ, କ୍ରାଇମ୍ ହିଟ୍ ହୁଏ, ତ ଇନ୍ସପିରେସନ ଷ୍ଟୋରି ହିଟ୍ ହୁଏ କି? ମୁଁ କହିଦିଏ, ସେତେବେଳର କଥା ଆଉ ଆଜି ଆଫ୍ଟର ଅ ଡେକେଡ୍, 10 ବର୍ଷ ପର କଥା, ଦୁନିଆ କ'ଣ ବଦଳିଛି? ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହେଇକି ଆପଣ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଜି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ, ରାଇଟ୍? ବଦଳିନି? ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଛି। ଆ ଭିତରେ ଆମ ବୟସ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୋର ବି ସେମିତି ବୟସ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଛୁଆ ନାହିଁ। ତ ଆ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟିନେଜର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୁଏ କାହିଁକି, ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହୁଏ କାହିଁକି, ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ସିନେମା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି
ଯେ ସିନେମା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି କି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ହଉଛି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯାଉଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଯୋଉଟା ଓନ୍ଲି ମିଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ସରିଗଲାନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଯେ ସିନେମା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଡ୍ ସିନେମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ସିନେମା। ଆଉ ଏଇ ସିନେମା ଗୁଡ୍ ସିନେମା ହେଇଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ 12 ତାରିଖ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଲାଣି, ମଣିଷର ମନ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମଣିଷକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆର ବଡ କଷ୍ଟକର କାମ। ତ କେମିତି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ଆଉ କେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପଢୁଥିଲି ଯେ ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଆଉ ସବୁ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇକି ହିଟ୍ ହେଇଯାଉ, ତାମାନେ ହିଟ୍ ର କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? ଫିଲ୍ମ କଣ କଲେ ଆପଣ ଏଟା କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଏଇ ସିନେମାକୁ କେବେ ବି କମର୍ସିଆଲି ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ପାର୍ଟିରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଅମର୍ତ୍ତ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହଉଛି କି ସିନେମା ବୋଧେ ଅସ୍କରକୁ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲି, ଠିକ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଏ କି ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ତସ୍ୱୀର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉଟା ଅସ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମର ଲହରୀ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, କଣ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା? ସିନେମା ସେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସିନେମା କାଲି ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆ ପର୍ସନାଲିଟିଜ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ମୋର ଦେନ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲେ। ମତେ ଆଜି ବି ସକାଳୁ ସବୁ ମେସେଜେସ୍ ଆସିଲାନି ଯେ ଆପଣ ଖୁସି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମିଡିଆ ଆପଣ ମତେ ଖୁସି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ହାକୁ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ତ ଓନ୍ଲି ଏଇ ଶୋ ପ୍ରି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲଖାଇ ହେଇଥିଲା ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନେମା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସିନେମା ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ସିନେମା ଟୋଟାଲ 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, 2.5 years ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ କଲେ? ସାତକୋଶିଆ, ଭିତରକନିକା, ଯାଜପୁରର ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯୋଉଟା କେବେ ଆଗରେ ଯାଇ ହେଇନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ମାନେ ସେପଟେ ବି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟାରେ କେହି ଯାଇନି। ମାନେ ଯେତେ ଆମେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗା କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେନି, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ କରିଛେ। ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ନା ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ ର କଥା ନା। ମୁଁ ବି ଜୀବନରେ ଦିନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କେବେ ଦିନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେବି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମତେ ରାତି 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଅବଧି ବି ସିନେମା ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଭାରି ମାନେ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା କି ନିଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟା 4ଟା ଅବଧି ବି ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଛି। 4ଟା ସୁଟିଂ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମତେ ପୁଣି ପରଦିନ ମାନେ 6ଟା ବେଳେ ବି କଲ୍ ଟାଇମ ଦେଇଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ନା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ ମୁଁ 4ଟାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ତ ମୁଁ ମୋର ମେକଅପ୍ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଯଦି ହୋଟେଲକୁ ବି ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ପୁଣି 6ଟାରେ କେମିତି ଆସିବି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ଗାଡିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇକି ସେଠି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ଘେରିକି ମୋର ଯେତେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗାମଛା ପାତିକି ତଳାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଦାଦା ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆମ ଝିଅ ଏମିତି ଭାବେ ଶୋଇବେ, ଆମେ କଣ ଏମିତି। ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରନ୍ତି।
ହଁ ସେମିତି ଭାବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବିନି, ହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ওই ଗୋଟେ ସିନେମାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ କି କଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କଣ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ହଁ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇଦିନ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିନେ କେବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇପାରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସିନେମାର ଆପଣ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରନ୍ତି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତି 10ଟା ହଉଛି ମୋର ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରିବେ। 10 PM ଇଜ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ କହିଦିଏ ମୋର 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ପ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦିଅ, ହଁ ସେମାନେ ଯିବେ ଫ୍ରେଶ ହେବେ, ପୁଣି ସକାଳେ କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ହୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବି ଯଦି ହେଇଛି ମୋ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ତ ଆପଣ ଟର୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କୁ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କାହିଁ ଡାକନ୍ତି? ଏଠି କଣ କମ ଥାନ୍ତି ହିରୋଇନ ଝିଅ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ? ତ ସେମାନେ କାହିଁକି କୋଲକାତା ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଶାକୁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ମୋ ପରେ ଆଉ ସେମିତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ କେହି ଆସିନି। ହଁ। ତାପରେ ତ ସବୁ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ ସାଥ ଦେଇଦେଲେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ତ କାହିଁକି ଓଡିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତି, କାଲକାଟା ଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି 50ଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାଂଲାରୁ ବୋଧେ 2ଟା କି 3ଟା। ହଁ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ରଚନା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ, ତାরপরে আই গেস বোধে কোয়েল ব্যানার্জী, ହୁଁ তারপরে বোধে বাঙালি মুই ଥିଲେ। ହୁଁ ତାପରେ ଆଉ କଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଓଡିଶା ଫିଲ୍ମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ନା ନା, ନା ଚାହିଁବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ବି ତାଙ୍କର ଘର ଥିବ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗା। ଆପଣ କଣ କୋଲକାତା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ହଁ ମତେ ଆଉ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଲାନି। ମତେ ଜଗାର ଏଇ ମାଟି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ମାଟି, ମୁଁ କହିଲି କି ନା ମୁଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେ କରୁଥିଲି ମତେ ଏଇଠି କାମ ମିଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ତିଆରି ହବ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟି କଣ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କଣ? ଘରୋଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପପୁଲାର, ସୁକିନ୍ଦା ବେଶ, ଯାଜପୁର ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦବଦବା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଲିଡର, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଟ୍ ଇନ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ? ମୁଁ ଜଣେଇ ଦିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆରେ ଇଏ ତ ଜମା ଘରେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ହଁ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ବି ତାଙ୍କ କାମରେ ରୁହନ୍ତି, ପୁଅ ବି ସେମିତି। ମୁଁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁକୁ କହିବି କି ବୋଉ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଦିଏ ନା, ସେ ସଦାବେଳେ ତ ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ତ ତାପରେ ଯେହେତୁ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ବାବାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ବାବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ। ହଁ ବାବାକୁ କହିଲି ବାବା ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଯିବି, ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ସେ ତ ଟାଇମ୍ ଦିଏ ନା ବାବା, ସେ ତ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର କାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବାବା ମତେ କହିଲେ କି ମା ଦେଖ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିସିଆନ୍, ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଆମର ପରିବାରଟା ଏଇ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମେ ମାନେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହେ, ବଣ୍ଡିଂ। ହଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଆମର
ଏଣ୍ଟାର entire- କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଟା ହଉଛି ଆମ ଆମ ପରିବାର। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ୟାନି ବି ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ସେମିତି ନୁହେଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିକି ରହ କି ଏବେ ତୁ ଏଇ ପରିବାର ମାନେ ତୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସିବେ। କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଟା ହଁ, ତୋତେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଲା। ପଲିଟିକାଲି ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ତ କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇବା, ଫୁଲମାଳ ନବା, ଫୁଲମାଳ ଆମ ସିନେମାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହସେଇବା। ଫୁଲମାଳ ଆମ ନାଇଁ, ଆପଣ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ରିଅଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପରିବାର, ମୁଁ କହିବି ମୋ 70-80% ପରିବାର ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜୋନ୍ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ଭିତରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଖୁବ କମ୍ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆପଣ କେମିତି ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଶାଶୁ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ବୋହୂ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଜୋନ୍ଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 5.5 years ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଭଏସରେ ବି ନା ଶାଶୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କୋଉ କାରଣ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ କି ଶାଶୁକୁ ବି ଯଦି ନିଜର ମା ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମନେ କରିବେ, ଆଉ ଶାଶୁ ବି ଯଦି ମନେ କରିବେ ନା ସେ ମୋର ବୋହୂ ନୁହେଁ ମୋ ଝିଅ, ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ରୁହେ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ কোনো ଆଉ ଝଗଡ଼ା କିଛି ହୁଏ ନା। ନା କେମିତି? ନା, ସିଏ ଯଦି ନିଜର ଯଦି ଝିଅ ଭଳିଆ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମା ଭଳିଆ ସେ ଯଦି କଣ ଭାବୁନଥିବେ ଯେ ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ପରିବାରରେ ନା କେମିତି ସେମିତି ନା, ଆମ ଘରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ଥିବ? ନା ହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ମା ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଠୁ ଶୁଣେନି କି ମୋ ମା କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ବହୁତ ଗେଲି ବୋହୂ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ମୁଁ ମୋ ମାଠୁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି। ମା ତ କେବେ ଅଶାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ମତେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଆଗରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ବିଷୟରେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ବିଷୟରେ ଯଦି ଖରାପ କଥା କହିବେ, ସେଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ। ସେ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ? ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିছে, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନିବଡି, କ୍ୟାନ୍ ବି ସୋସାଇଟି ଅଲସୋ। ସୋସାଇଟିରୁ ପାଖ ଘର ଆସିକି ପଚାରିବେ, ଆଉ ବୋହୂ କଣ, ମୋ ବୋହୂ ଏମିତି କରୁଛି, ମୋ ବୋହୂ ଏତେ ମତେ ଏଇ କରୁଛି, ସେବା କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ବୋଧେ ସେଇଟା କରିନଥିବ, ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ସେ ମନେ ଭାବିବେ, ହେ ତାକୁ ଏତେ କିଛି କରୁଛି, ମତେ ମୋ ବୋହୂ ଏମିତି କିଛି କରୁନି। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳାଏ ବସ୍ତୁ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ତ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନ ଯାହାକୁ ବି ଦୁନିଆର ସୋସାଇଟିକୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ। ତ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି ନା ଶତ୍ରୁତା ଅଛି? ନା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା, ମୋର 2ଟା ଝିଅ, ସେଇ 2ଟା ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡ, ବାঙାଲି ଆଉ ଓଡ଼ିଆର କମ୍ବିନେସନରେ, ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ 2ଟା ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବେଙ୍ଗଲୀ କହିବେ ନା ଓଡ଼ିଆ କହିବେ? ସେ 2ଟା ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୁଏ। ମୋ ମା ବେଳେ କୁହେ, ସେମାନେ କୋଲକାତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଟିକେ ତ କହ, ମାମାର ବାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ବାংলা ବି ଟିକେ শেখা। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଉନି ବାংলা।
ହଁ ତ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାବରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଜ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବେ? ମଣିଷ ହିସାବରେ ପରିଚୟ କରିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ହଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆରେ, ହଁ ମାନେ ଟିକେ ବି ବାংলায় কথা ହେବେନି ଟିକେ ବି ବାংলাରେ ନା, କଥା ମୁଁ ହୁଏ ଟିକେ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ତ ବାংলা କଥା ହୁଏ। ହଁ ତ ମହୁଆ ମୈତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ, ଆପଣ ବି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ରାଗ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ? ମୋର କିଛି ମତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ଭାରି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଲଉଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିଜର? ମୋର ଦୁଇଟା ମାଟି ମୋର ବହୁତ ନିଜର। ହଁ ସେ ମାଟିର ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଇ ମାଟି ହଉଛି କର୍ମଭୂମି, ଏଇ ମାଟିର ବୋହୂ, ମା, ବହୁତ କିଛି ହେଇସାରିଛି। ହଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଇତିହାସରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ନା ନା ନା, ମତେ ବିଲକୁଲ ଲାଗେ ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମତେ ବିଲକୁଲ ଲାଗେ ନା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରସଗୋଲ୍ଲାର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ହେଇନଥିଲା, ହଁ ମତେ କେବେ ଲାଗେନି। ହଁ ବିକଜ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଆପଣ ବାঙାଲି ରୋଷେଇ ଖାଇଛନ୍ତି, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭିତରେ ବହୁତ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। ମୁଁ କହିଦିଏ ଆପଣ, ବାঙାଲି ଯେ ରୋଷେଇଟା ଆପଣ କୋଲକାତାରେ ଖାଉଥିବେ, ହଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଷେଇଆଟା କିଏ, ରଷେଇଟା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାঙାଲି style ରୋଷେଇ ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆମର ହବ, ହଁ କିନ୍ତୁ ହାତଟା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜନ ଲୋକର ହିଁ ହାତ ହେଇଥିବ ଅଧିକାଂଶ, ମୁଁ କହିଦିଏ। ହୁଁ। ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳର ସମ୍ପର୍କ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ, ଖୋଜାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ, ହଁ। ଆସିକି ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ହଁ ଆମେ ଠାକୁର କୁହେ, ହଁ ବୁଝିଲେ? ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ସେତେବେଳଠୁ। ଇଏ ଏବେକାର ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରସଗୋଲ୍ଲା ନେଇକି ନୁହେଁ, ଇଏ ସେତେବେଳର। ଆପଣ ରସଗୋଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ, ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର? ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉଟା କୁହା ହେଇଛି, ରସଗୋଲ୍ଲା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମାନେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର। ହୁଁ ବେଙ୍ଗଲ କାହିଁକି କ୍ଲେମ କରୁଛି ଯେ ରସଗୋଲା ତାଙ୍କର? ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଥୋଡ଼ି ନା କିଏ କ୍ଲେମ କରୁଛି, ସେ ଏକା ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ୍ଲେମ କରୁଥିବ, ସେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କେହି କ୍ଲେମ କରୁନି। ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦିଏ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଲୋକ ବହୁତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ। ହୁଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମାନେ ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ମାର ଭୂମି, ମା ହଁ କାଳୀ ମା, ଦୁର୍ଗା ମା, ଆଉ ବାବା କହିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଧାମ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର। So, ସେ ଧାମକୁ ଆପଣ ଗଲେଣି ନା ନାଇଁ ବୁଲିବାକୁ? ସେଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଯିବି, ସେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭାବିକି ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ମନ୍ଦିର ଦୀଘା ଧାମକୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭାବିକି ଯିବେ, କେବଳ ଧାମ ଭାବିକି ଯିବେ ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସାନବେଳଠୁ ମୋ ମା ମତେ କହିଛନ୍ତି ଧାମ ଚାରିଟା ହିଁ, ହଁ ରାମେଶ୍ୱରମ, ହୁଁ ଦ୍ୱାରକା, ହଁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୁଁ ପୁରୀ ଦୀଘା ବାସ୍। ଧାମ ନୁହେଁ। ନା, କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି କାଠଯୋଡି ଯୋଉ ବ୍ରିଜ କୁ ଆପଣ କରିଦେବେ ହାওড়ା ବ୍ରିଜ, ସେଇ କଣ ହାওড়ା ବ୍ରିଜ ହେଇଯିବ? କାଠଯୋଡି ହାওড়ା ବ୍ରିଜ ହେଇପାରିବନି, କେବେ ହେଇପାରିବ? ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଇପାରିବ। ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଦିଦିର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଦିଦିଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ବହୁତ ଫନି ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କାହିଁକି? ମୁଁ ସିରିୟସଲି ନିଏ ନା। ଦିଦିଙ୍କୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି? ଦିଦିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଦିଦିଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଯୋଉଟା, ମୋ ଦିଦି ଯେମିତି ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହା ବି, ମତେ ଭାରି ଫନି ଲାଗେ। ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସଲି ନେବେନି, ବୁଝିଲେ ନା? ହଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ବାକି ବି ଆହୁରି 3ଟା ଧାମ କରିଦେବେ କୋଲକାତାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମେଶ୍ୱରମ, ଦ୍ୱାରକା ଆଉ ବଦ୍ରୀନାଥ ସବୁ କରିଦେବେ। ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ଫାନି, ମାନେ ସେ କେତେବେଳେ କଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମର, ଆଉ କଣ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଁ
ମୁଁ କୋଲକାତା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦିଦି ଆସିଥିଲେ। କଥା ହେଲେ ଆପଣ ଆ, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ? ନା ନା, ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଗାଡି ମୋର ପଶୁ 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 ଦିଦି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଷ୍ଟେଜର ଦିଦି ତାପରେ ମାନେ ଇଏରୁ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିଲିନି। ସେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେନି, ଚିୟର ରହିବେ, ସେ ଏମିତି ଭାବେ ଏପଟେ ଯିବେ ସେପଟେ ଯିବେ, ଏଇ ଭାବେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ସଦାବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ହସ ଲାଗେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫନି, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ନା ନା, ଫାନି ମାନେ କଣ, ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଫାନି କହୁନି, ମାନେ ସେ ସେମିତି ମାନେ ଭାରି ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେନି। ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଯେମିତି ସେ ଚାଲନ୍ତି ଏମିତି। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଏମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ଘର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦିଏ, ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ନାଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ। ଏଟାକୁ ତ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ 100 ରୁ 200% ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେନି, ମନମୋହନ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ? କାମ କରନ୍ତୁ ଆଗେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସରକାର ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପାଥି ଯୋଉଦିନ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନଟା କୁଆଡେ? ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ, ତାଙ୍କ ଆଡେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଯିଏ ଡାନି ବାବୁଙ୍କ ମାମୁଁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା, ବିଜେପି ସଭାପତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ମାମୁଁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସରକାର କରିଲେ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସରକାର ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ବଡ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ସେ ଭଲ କରିବ, ଯେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, 1.5 ବର୍ଷରେ କଣଟା ହେଇଛି? 1.5 ବର୍ଷରେ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ସେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି କିଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ରହିବେ? ପଲିଟିକ୍ସରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ଘରେ ତ ଦୁଇ ଜଣ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ବାড়ିକି ଦିଉଛି, ମୁଁ କଣ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ମୁଁ କଣ ନାହିଁ? ତା ମାନେ କଣ ଆପଣ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତ ମୁଁ 5.5 ବର୍ଷ ଆଗଠୁ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲି ନା। ବିଜେଡିର ଆପଣ କଣ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର? ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ମାନେ ମୁଁ 2 ଜଣକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରାଖୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ସେଦିନ ସେମାନେ ଆଉ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ? ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ? ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଦେବାକୁ, ଆମର ଯାଜପୁରରେ ସେଠି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପୂଜା ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଦେଇକି ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି। ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ବୁଝିପାରିବ, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି, ତାପରେ କ୍ୟାମେରା, ଏଇଠି ମିଡିଆ, ମୁଁ କିଛି ବହୁତ ଘାବରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି, ସେ ଫୋନ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମତେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା? ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କଥାଟା କହିବି, ବହୁତ ଜଣ ୟାର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବାହାର କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେଟା ହଉଛି ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି। କଣ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି? ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ। ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ୍, ବାସ୍ ଏଇଟାই ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି। ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗାଲି ଖାଇବି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ହଉଛି ଏଇଟା, ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ୍। ସାନ ବେଳଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି,
ঠিক আছে না ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସେପସନ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ମୋ କଥାରେ ବହୁତ ଜଣ କହିବେ ଆରେ କଣ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ କେବେଠୁ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେଇଗଲାନି ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରସେପସନ, ମୋର ପରସେପସନ ଅଲଗା। ମୋର ପରସେପସନ ତ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବାଟା ହଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ଯଦି ସେମିତି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ ନେବେ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ, ଏ କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି କି? ସେଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ ନୁହଁ, ନେତା ବନିବା, ନେତ୍ରୀ ବନିବା ଏଇଟା କୋଉଠି ପାପ ହେଲା? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗ୍ଲାମରସ୍ ଶୋ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ ସର୍ଭିସ। ଯଦି ସତରେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହେଇପାରିଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡିମିନ୍ କରୁ, ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥାଏ, ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେତା ବନିବା କେବେ ପାପ ନୁହେଁ। ଭଲ ନେତା ବନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ୟାସନ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନେତ୍ରୀ ବନିବେ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ଭାବେ ବୁଲି ବାଙ୍କିକି ଆପଣ ମତେ ମୋ ପାର୍ଟିର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ, ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାସନ ଅଛି, ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇ ବାଇ ନାଇଟ୍ ଅପରେଟର ନୁହନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଟିଭି ବା ସିନେମା ପରଦାର କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଗ୍ଲାମର ଦେଖେଇବା, ଏଣ୍ଟରଟେନ କରେଇବା ଏକଥା ଆପଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ତା ବାଦ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଠର ଭଳି ବଡ କଥା କଣ ଥାଇଥାଏ? ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ହିରୋଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମପି ବନିଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ବନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ? ଅଛି ସବୁ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ପଛରେ ମୁଁ ବସିକି ବୁଲୁଥିଲି। ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମପି ବନିଛନ୍ତି, ତ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ସେମାନେ and they are doing really good, they are doing really good, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଦେଖିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିବା but they were just 1 year senior to me, ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିଲେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ମତେ ସ୍କୁଟିଟା ଚଲେଇବାକୁ ବହୁତ, ମୁଁ ଗାଡି ବହୁତ ବଢିଆରେ ଚଲାଏ, ସ୍କୁଟି ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରେ ନା, ମତେ ଡର ଲାଗେ। ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସ୍କୁଟି ଟୁଟି ଚଲେଇବେ, ମୁଁ ପଛରେ ବସିବି ବୁଲିବି। ଆଜି ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ସୋ ଗୁଡ କି ଚଲୋ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ସୋ ଗୁଡ ଇନ୍ ଦେयर ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ୟୁ ନୋ ଟ୍ରେଡ, ଯାହା ବି କିଛି ୱାର୍କ। ସୋ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପଲିଟିସିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଆ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା। ନା ନା ନା, ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ହାରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ସେ ହାରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମାନେ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜିତିକି ଆସିଲେ, ହାରିଯିବା ପରେ ମାନେ ସେଟାକୁ କେମିତି ଭାବେ ସେ ନେଇପାରିବେ, ବିକଜ ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏତେ ତାଙ୍କ ମାନ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ପରଫର୍ମ ହଉଛି କି ଚାଲିଗଲେ କି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ନେଇକି ରହିକି ସବୁ କିଛି କରିବ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା କି ପରେ ମୋ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ କିନ୍ତୁ ହାରିଯିବାର ପରଦିନ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଭାବେ ସେ ବୁଲିବାକୁ, ଯେମିତି ଭାବେ ଆଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମିତି ସେ ଯୋଉଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହଜବାଣ୍ଡ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡେଇ ଡାନି ଇଲେକ୍ସନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିଭିରୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଖବରଟା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହେଲା? ସିନା ରିଆକ୍ସନଟା କେବେ ବି ଦେଖେ ନା। ଆପଣ ଟିକେ କନ୍ଦା କଟା କଲେ?
ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିବା। ମୁଁ ସେଇଦିନ କିଛି କାନ୍ଦିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜମା କାନ୍ଦିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟେଲିଂ ଦେମ୍ କି ନା ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଭଲ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହି ମାନେ ସେ ମୋତେ ମାନା କରିଛନ୍ତି କି କେବେ ବି ଆଖିର ଲୁହ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ମାନେ ପ୍ରେସିୟସ୍, କେବେ ବି ଇଏ କରିବେନି, ଆଖିରୁ କେବେ ଲୁହ ଲୁହ ଝରିବା ମୋତେ ମାନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦିଏ ହାରିଯିବା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ନା ସେମିତି ଯେମିତି ସେ ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବା ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ, ମୋତେ ସେଇ ଦିନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ସେଇ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆସିଥିଲେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ, କିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ସୋଫାରେ ଚେୟାରରେ, ମାନେ ପୁରା ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପସେଟ୍ ହେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କି ପୁଅଟେ ହାରିଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ରେ ମୋ ହାରଟା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ସେ ଅଲଗା କୋଉଠି କ'ଣ ଇମୋସନାଲ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ହାରିଲେ ଆପଣ? ଏଥର ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଯେମିତି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇ ବିଜେପି ୱେଭ୍ଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ୱେଭ୍ କାହିଁକି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା ଜନ ଲୋକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ସବୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ପୁଣି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ ନା, ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଯିବେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ରହିଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନେଇକି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବେ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ତିନିଟି ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ ଭିତରୁ ଆପଣ କୋଉ ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନବୀନ ବାବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଲିଡର ଖୋଜା ଚାଲିଲାଣି, ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ସେଥିନେଇ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆପଣ ପଲିଟିକାଲି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ରାଜନୀତିରେ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ କୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ବୋଧେ ଶେଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ମତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଲିବରାଲ, ବହୁତ ଉଦାର, ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା କହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ନା ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ଇଏ କହିବେ, ମା ତୋର ବହୁତ ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା ମା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନେମା ପ୍ରମୋସନ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲାଇନରେ ଆଉ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନୂଆ ଜେନେରେସନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀର ଜୀବନ ଆଉ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ପରିବାର, ରାଜନୈତିକ ପରିବାର, ଏ ସବୁ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ମଣିଷର ଥଟ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର କଥା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ତ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଏ ନେତାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରା ଦମରେ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ନେତ୍ରୀ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲିଡରସିପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲିଡରସିପ ନେବାଟା ପାପ କୋଉଠୁ ହେଲା? କିଛି ପାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସେବା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତାହେଲେ ସବୁ ନେତ୍ରୀ ବା ସମସ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି, ସେ ନେତ୍ରୀ ବନିଯିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ମୁଁ ଏକଡକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ ଆପଣ କୋଉ ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଠିକ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଯେଉଁଟା ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି,
ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦିଏ ମୁଁ ସମୱେର୍ ମାନେ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ হ্যাঁ ହୁଁ, କାମ ବହୁତ କରନ୍ତି ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ କମ୍ ସେମିତି ନେତା ଆଗେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଆମେ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲହଡ଼ି ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇଛେ ହୁଁ, ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ବହୁତ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ମୁଭି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 4 months ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ହଁ, ରିଲିଜ ବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଜଷ୍ଟ 1 month ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମୋସନ ହିଁ ଆଗେ କରିପାରେନି ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରମୋସନରେ ଆଉ 10ଟା ଲୋକ ଆଉ 100ଟା ଲୋକ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଲି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲହଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଅ ହଁ। ମୁଭି ସେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡିକ ଆପଣ ନା କରିପାରିନଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମୋଶନ ପ୍ରମୋସନ କରିପାରିନି ହୁଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଛୁଆ 1 month କି 2 months ହେଇଥିବ ସୋ ମୁଁ କରିପାରେନି ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଦିଏ ମୋତେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ନାହିଁ ହଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେତିକି ଯାହା କରିଛି ମୋର ଆପଣ 18ଟା ମୁଭି ଭିତରେ ମୋର 17ଟା ମୁଭି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିକନେସ୍ କ'ଣ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସୁଥିଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋର କ'ଣ ଗଜ ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ନା କି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋର ହସଟା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଜି ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ବୁଢୀ ହେଇଯିବି ପଡିଯିବ ଆଉ ବୋଧେ କି ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକନେସ୍ ଆକ୍ଟିଂଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଆକ୍ଟିଂ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖେନି ମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଯେ ଦେଲି ମୁଁ ଜଣାଇ ଦିଏ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ପାରିନଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ରାଖିପାରିନଥାନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କନଭରସେସନ ହଁ ହଁ। ମାନେ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ କଥା ସେୟାର କରିଲି ଏଇ କଥା ହେଇକି ଗଲି ବସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ନେବି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବିକଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେମିତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ତ ଆସିବା ଆଗରେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରସେପସନ ମତେ ହଁ। ନେଇକରି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାହା ଆସେ ପଚାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଅସୁବିଧାରେ କେମିତି ପଡିବ ସେମିତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ଜଣକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ଜଣେ ମୁଁ କୁହେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ବି ଜଣେ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କୁହେ ତାଙ୍କୁ ବାବାକୁ ମୁଁ କୁହେ ବାବା ପାଖରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଆପଣ ବି ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଫସେଇ ଦେଲେ ନା ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ଦେଲେ କେବେ ଫସିବେନି ଆପଣ ହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଣ ରାଗି ଯାଉଥିବ ଦେଖିବା କୋଉ ପରେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି ମତେ ଲାଗୁନି ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ବି କାହାକୁ ମୁଁ ହର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ କହନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି
ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲେ ବି ତାହା କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ, କାରଣ କାହାର କ୍ଷତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମର ଆସିଛି, ଆପଣ ନିଜର ମତଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ହଟ୍ କରିବା ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଲହରୀ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ କରୁ, ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଗାଁ ଅଛି, ହଁ। ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି, ବହୁତ। ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗଲର ଗାଁଟା ଗାଁ ପରିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଗାଁ ହଁ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଏବେ ସହର ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ, ଆସ୍ତେ ସହର ଆସ୍ତେ। ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ପାରିଲେ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ 15-20 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସାଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, କଣ କଲେ ତା ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନଟା ବଢି ଯାଇପାରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ରାଜନୀତି। ତାରି ପାଇଁ ତ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାରି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଜେଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା। ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ। ଗାଁର ଗାଁର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ? ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଡିଆ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଏଇ ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ମୂଳ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆଇଡିଆ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେ ସେ ଆଇଡିଆକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଗ୍ଲାମରକୁ ନେଇ ହଉଛି, କ୍ରାଇମକୁ ନେଇ ହଉଛି, ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ତିଆରି ହଉଛି। এই সিনেমাটা প্রত্যেক ব্যক্তি মানে এই সিনেমা ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି କ୍ରିଏଟ ହବ ଯେ ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଟି ଘରରେ ଯଦି ଜଣେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଇକୋ ରିସର୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତ ଲହରୀ ଫିଲ୍ମର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜୀଇବା ସମ୍ଭବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଇଡିଆକୁ ନେଇ ଆପଣ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଗାଁର ପାଠ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନ ବି ଜିଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ସିନେମା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଯୋଉଟା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ହଁ, ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ନଟ୍ ପୁଅର, ପିପଲ୍ସ ଅବଜର୍ଭେସନ ଇଜ ପୁଅର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଡାଇଲଗକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ପୁରା ହିଟ୍ ଡାଇଲଗ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଟ୍ ପୁଅର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନ ଇଜ ପୁଅର। ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରି, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କି ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ନା ଦୌଡ଼ିକି ଯଦି ନିଜର ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ ଯଦି କରାଯାଇପାରେ ନା, ଆଜି ସକ୍ସେସ୍, ମୁଁ ବି ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍, ତ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଜଣକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରେରଣା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଆଇ ଅଲସୋ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ କି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଛି ଯୋଉଟାରେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଏଇ ସିନେମାଠୁ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଜଣେ ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, କମର୍ସିଆଲି କେତେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ମାପକାଠି ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ପଖାଳ ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ତ ମୋର ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କମର୍ସିଆଲି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବାସ୍ ଚାହେକି ଏଇ ସିନେମାଟା ଦେଖିକି 10ଟା ଲୋକ ଏଇଟାରୁ କିଛି ଶିଖିକି ନୂଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ବି କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର କାହାଣୀ ଯେ ରୁରାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍, ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖୁଛି ଆଉ କେମିତି ସଫଳ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି,
କେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ। ଆପଣର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଇଡିଆଟିକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଭଳି ଆଇଡିଆକୁ ନେଇ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥାଟି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସହରରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, କୌଣସି ମତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସହରରେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଟା ଏମିତି ଦୁର୍ବିଷହ ହେଉଛି। ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ନିଜ ଘରକୁ ଇକୋ ଟୁରିଜମ ସେଣ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରିବା, ସେଇଠୁ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ନିଜ ଘରେ ଚଳେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆମ ଜୀବନର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଭରିଦେବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ସଫଳ ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ମାନ୍ୟତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଝିଲିଙ୍କ କଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କରିବାର ମୋର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ବନିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁକି ତିଆରି ହେବ? ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଯାହା ହାର୍ଟରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ। ଏ ପଡକାଷ୍ଟଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ନେତା ବନିବା ଆଉ ନେତ୍ରୀ ବନିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ଲିଡରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବନିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ନେତ୍ରୀ ବନିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।